Good morning students, class 5th. We started the topic trees also can speak. So what we understand is a stage show. Stage meda all children wearing dresses like trees and they are showing action. Okay, so it's a skit anamata. అందులో అన్ని trees they are telling their problems. Right now what are they facing? Okay, they are facing a lot of problems now because of human activities. We are doing some activities. We are cutting down the trees. It means what? Absorption of oxygen and a balance of O2 and CO2. This carbon dioxide oxygen balance is not maintaining in the atmosphere. That's why we are struggling. We are getting a lot of diseases. These all are things happening in the world right now. So that's why these all trees are suffering a lot. They are expressing their feelings. Okay, they cannot speak, but their feelings we can observe. That's what in this lesson we have. Eucalyptus, all these trees, neem, all these have expressed their feelings, their sorrow things. Now what we see, next we will go. Eucalyptus trees shies అంటే ఇలా సిగ్గుపడుతూ అంటే ఒక ఫీల్ అవుతుంది ఏంటి gone are those days when our faces would glisten and glow and we sang merrily in sunshine. Merry. మ్యారీ అనకూడదు, మెర్రీ అనాలి. సో క్రిస్మస్లో చూడండి, మెర్రీ క్రిస్మస్ అంటాం, అంటే చాలా హ్యాపీ ఒకేషన్. దట్స్ వాట్ మెర్రీ అంటాం. సో గాన్ ఆర్ దోస్ డేస్ అంటే ఆ రోజులు పోయాయి. ఏంటి ఆ రోజుల్లో ఎలాగుండేవి, చెట్లు ఇవన్నీ గ్రీనరీగా ఉండేవి, సన్షైన్ తో బ్రైట్ గా దే యూస్ టు షైన్ లైక్ ఎనీథింగ్, ఎవర్ గ్రీన్ అని ఉండేది. నౌ దోస్ డేస్ గాన్ అని సి యూకలిప్టస్ ట్రీస్ టెలింగ్. నెక్స్ట్ pine tree, I hardly see smiling faces of trees these days. So now trees, they are not smiling, they are looking dull, they are afraid of being killed. చెడిసిపోతున్నాయి, చంపేస్తారు, ఎప్పుడు కొట్టేస్తారు, ఎప్పుడు తీసేస్తారు, they do not have any idea. So that's why they are very dull, they are not smiling. That's what the pine tree is telling. When our faces moreover we have to send our faces roots further down the soil for water. So what they have to do, they have to spread their roots under the earth, because they have to spread their roots to get the water, otherwise there is no option at all. Okay, see, moreover we have to send our roots further down, అంటే అలా రూట్స్ కి పంపిస్తూనే ఉండాలి వాటర్ కావాలి అంటే. అందుకే స్ప్రెడ్ అవుతాయి. ఎందుకు, దానికి ఎక్కువ వాటర్ కావాలంటే రూట్స్ కి స్ప్రెడ్ చేయాలి. Next, the water table has gone down because of a lot of underground water is drawn out for humans and for constructions work. And for that, and one more problem is what, underground water also being dragged down by the human activities. We are constructing wells, bore wells we call it, tube wells. These all are for construction purpose. Underground water also we are dragging, లాగేస్తున్నాం మొత్తం. సో వాటర్ కూడా అండర్ గ్రౌండ్ లో ఎక్కువ సఫిషియెంట్ గా లేకపోవడం, ట్రీస్ అనబుల్ టు స్ప్రెడ్ దేర్ రూట్స్. ఓకే, రూట్స్ ఎప్పుడు స్ప్రెడ్ అవుతాయి, వాటర్ అండర్ గ్రౌండ్ లో ఎక్కువ సఫిషియెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటేనే they can spread. Now shortage of water, so they are unable to spread their roots. This is the problem. They are speaking what the lesson is all about. They also can speak, not like us. We are speaking, but we are all speaking wrong words. Our thoughts are wrong. Why? ఎందుకంటే మూగువాడే మంచోడు మనకంట, వాడు ఏ తప్పు మాట్లాడు. మనం మార్నింగ్ లెక్కని నైట్ వరకు ఎన్నో బ్యాడ్ మాట్లాడతాం, అందరూ కాకపోవచ్చు. సో అది ఆ నోరున్న వల్లే కదా మనం ఏదో మాట్లాడేస్తాం, ఏదో తప్పు చెప్పేస్తాం, ఏదో చేస్తాం. సో వాళ్ళకి ఏంటి లేవు, వాళ్ళు మాట్లాడలేరు, కానీ వాళ్ళు ఫీలింగ్స్ త్రూగా మనకి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలరు, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది ఈ లెసన్ మెయిన్ మీనింగ్. దే ఆర్ స్పీకింగ్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు మాట్లాడలేదు కానీ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి తెలుస్తున్నాయి. వీ నో దాట్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ we are not doing anything. We are simply deforesting the forest and enjoying our buildings construction. But one day you will observe, see that in future we don't get fresh oxygen. We have to buy oxygen. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇలాగ వస్తుంది అంటే, ఢిల్లీలో ఎప్పటికీ ఉంది, గాలి కూడా మనం కొనుక్కోవాలి. వాటర్ ఇప్పుడు కొనుక్కుంటున్నామా,
we are buying water, but in future see compulsory will have to buy air also. Breathe కూడా ఫ్రీగా రాదు మనకి, ఎయిర్ కూడా కొనాలి బికాస్ ఆఫ్ అవర్ యాక్టివిటీస్. నౌ నెక్స్ట్ చూడండి, పైన్ ట్రీ దాని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది. నీమ్ ట్రీ అంటుంది ఆర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఇజంట్ వాట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బి. ఓకే, ద స్పార్క్లింగ్ స్ట్రీమ్. స్పార్క్లింగ్ అంటే తెలుసు కదా, స్పార్క్లింగ్. ఈ దివాళీ టైంలో స్పార్కల్స్ అంటాం, షైన్ అవుద్ది, దానికే స్పార్కల్ అంటారు. స్పార్క్లింగ్ స్ట్రీమ్. స్ట్రీమ్ అంటే దార, నది, నీళ్లు అలా పడుతుంది కదా, అదేంటవుతుంది అంటే స్ట్రీమ్ హ్యాస్ టర్న్డ్ ఇన్ టు ఏ డ్రెయిన్ యాజ్ ఇట్ క్యారీస్ ఆల్ ద వేస్ట్ ఫ్రమ్ నియర్ బై ప్లేసెస్. అది ఒక డ్రెయిన్. డ్రెయిన్ అంటే ఒక చెత్త తయారైంది, అంటే డ్రైనేజ్ అంటాం కదా, ఒక చెత్త. ఎందుకంటే అవి అన్ని క్యారీ చేయాలి, అందులో అన్ని పడేస్తాం మనం, చెత్తవన్నీ పడేస్తున్నాం, అవన్నీ అది క్యారీ చేయాలి. ఆ స్ట్రీమ్ చక్కగా మెరిసేది, నీట్గా సన్షైన్ రేస్ పడితే ఆ షైనింగ్ తోని ఆ వాటర్ ఫాల్ అనగా నీళ్ళు అనగా చక్కగా మెరిచేది. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి, మనం అక్కడే అన్ని పశువులు కడిగేయడం, అక్కడే బట్టలు ఉతికేయడం, అక్కడే అన్ని పడేయడంతో అది ఒక చెత్త కాంపు అయిపోయింది. Dark కూడా. People tree. Let me tell you friends that very soon we may also be brutally chopped down. People tree anundi chopped we brutally, B-R-U-T-A-L-Y, brutally అంటే badly, చాలా బ్యాడ్లీగా. మనం ఒకరోజు చూడండి, ఈ నీమ్ అంటుంది పీపుల్ ట్రీ అంటే, పీపుల్ కూడా చాలా పెద్ద ట్రీ, అది ఎప్పుడు జనరలీ కట్ చేయరు, ఎందుకంటే అది ఒక దేవతలాగా పూజ చేస్తాం. సో వాళ్ళు కూడా అంటారు ఏంటి, ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది మనకు కూడా, మర్రి చెట్టు, రాయి చెట్టు అంటాము, అవి జనరల్లీ కొట్టరు, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉండివి దానికి పూజ చేస్తారు, ఇచ్చేస్తారు. కానీ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటున్నారు, ఇన్ ఫ్యూచర్లో మనకు కూడా కొట్టిస్తారు. That is the thing is going to happen. Pine tree, quite possible. నిజమే. చాప్డ్ అంటే టక్ షేప్ లో కట్ చేసాడు. Pine tree, quite possible. Yes, అవ్వచ్చు. A little brittle birdie told me yesterday that some people are planning to build a multi-storied apartment and highway over here. So a pine tree, birdie అంటే ఆ పైన్ ట్రీ మీద వచ్చిన ఒక చెట్టు, ఏదో పక్షి అన్నమాట. పక్షి ఏంటి చెప్పింది అంటే, ఇక్కడ పెద్ద మల్టీ అంటే ఏంటి, ఎక్కువ, స్టోరీ అంటే ఏంటి, ఫ్లోర్స్, ఎక్కువ పెద్ద ఫ్లోర్స్ ఉన్న అపార్ట్మెంట్ కట్టబోతున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ చెట్లు కోసిస్తారు అని ఎవరో బర్డీ చెప్పింది, ఒక పక్షి చెప్పింది. పైన్ ట్రీ, ఆల్ ట్రీస్, మళ్ళీ అందరు ట్రీస్ ఒకసారి మాట్లాడింది. ఇదంతా స్టేజ్ అనమాట, అందరు పిల్లలు అందరూ డ్రెస్లు వేసుకొని చెట్లులాగా పబ్లిక్కి అక్కడ ఒక అవేర్నెస్, మనకి ఒక నాలెడ్జ్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు. డోంట్ కట్ ట్రీస్, దే ఆర్ యూస్ఫుల్, దే ఆర్ గుడ్ ఫర్ అవర్ ఆక్సిజన్, CO2 బ్యాలెన్స్ అని. ఇది ఒక స్టేజ్ షో. సో లాస్ట్లో అందరు ట్రీస్ కలిసి చెప్తున్నారు ఏంటి, ఓ దట్ సాడ్ న్యూస్, ఐ విష్ వీ కుడ్ వాక్ అండ్ రన్ అవే ఫ్రమ్ హియర్. ఐ విష్ అంటే వాళ్ళ కోరిక. వాళ్ళు ఏంటనుకుంటున్నారు, అరే నిజమా ఇది కట్ చేసిపోతున్నారా, బిల్డింగ్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వబోతుందా, అరే నాకు కూడా కాళ్ళు చేయిలు ఉంటే మేము కూడా వాక్ చేసి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, వాళ్ళకి చెట్లకి కాళ్ళు చేయిలు ఉంటే వాళ్ళు వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. వాళ్ళ కోరిక అలాగా, అందరి చెట్లు అలాగా విష్ చేస్తుంది. నీమ్ ట్రీ, ఫ్యాక్టరీ మే ఆల్సో బి బిల్ట్ హియర్, యూ నెవర్ నో. అంటే అక్కడ నీమ్ ట్రీ అంటుంది ఏమో ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ కూడా కట్టవచ్చు. ఫ్యాక్టరీ కడితే మొత్తం ట్రీస్ తీసేస్తారు in future, so I may not know. Eucalyptus, why don't these humans realize that we are their true friends? We make this planet worth living for them. ఎందుకు ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి మేము మంచి ఫ్రెండ్స్ అనుకోరు? ట్రీస్ ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని మనం ఎందుకు అనుకోము? ఓకే, మనం వాళ్ళకి ఎప్పుడు హాని చేయం కదా, మనం ఎప్పుడు వాళ్ళకి యూస్ఫుల్లే. మనకి ఎందుకు వాళ్ళు మంచి ఫ్రెండ్స్ అనుకోరు, ఎందుకు వాళ్ళు మనకు కట్ చేస్తున్నారు? ఓకే, సో ఇది వాళ్ళు అంటున్నారు. ఎందుకు, వై డోంట్ అంటే ఎందుకు వాళ్ళు మనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనుకోరు? వీఆర్ దేర్ టు మేక్ దిస్ ప్లానెట్ హెల్దియర్. వాళ్ళందరూ ఉంటేనే మన ప్లానెట్ హెల్దీగా ఉంటుంది, మనం హెల్దీగా ఉంటాం. వాళ్ళు లేకపోతే మనం హెల్దీగా ఉంటాం, మనం చనిపోతాం. Okay, this is the problem. People tree. The worst part is that when it started raining last evening, I was very disappointed. I was so glad to see dark clouds, but when I got drenched in the rain, I realized that it was acid rain. It's bad for our health. సో నీమ్ ట్రీ ఏం చెప్తుంది, నిన్న చాలా నాకు డిసప్పాయింట్ అంటే చాలా బాధ అనిపించింది. ఏట బాధ అంటే నిన్న వర్షం పడుతుంది అనమాట. సో నేను డ్రెంచ్ అంటే ఏంటి,
DRENCH. డ్రెంచ్ అంటే వెట్, అంటే వర్షంలో తడిచిపోతాం కదా. ఐఎమ్ వెట్ ఇన్ ద రెయిన్ అనకూడదు, ఐఎమ్ డ్రెంచ్డ్ ఇన్ ద రెయిన్. వర్షంలో మొత్తం తడిచిపోతానికి డ్రెంచ్ అంట. సో అట్ నీమ్ క్రియేట్ చెప్తుందంటే, నిన్న నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. ఏంటి అంటే రెయిన్ వర్షం పడ్డది, నేను అనుకున్నాను మొత్తం తడిచిపోయినమ్మో. ఇవాళ క్లౌడ్స్ చూసి నాకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది, అమ్మో వర్షం పడుతుంది. వాళ్ళకి వర్షం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, రెయిన్ వర్షం పడుతుంది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది, నేను తడవచ్చు అనేసి అనుకుంది. తర్వాత దానికి ఏంటి తెలిసిందంటే అది యాక్చువల్లీ రెయిన్ కాదు, యాసిడ్ రెయిన్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ స్ప్రెడింగ్ ఆన్ అస్. సో ఇది యాసిడ్ రెయిన్, దీనివల్ల మనం స్పాయిల్ అయిపోతాం. సో ఇది రెయిన్ అనుకొని ఎంతో హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. తర్వాత తెలిసింది ఇది యాసిడ్ రెయిన్. చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను. హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఇలాగా ఉంటాయా, మనము బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనుకోరు, వాళ్ళు మనకి ఇలాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ వే దీస్ ఆల్ ట్రీస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ ఫీలింగ్స్ టు మేక్ అస్ అవేర్ that we should not cut trees. We make greenery everywhere. Atmosphere should be green and clean and green everywhere. Otherwise we people suffer lot in future. This is what this lesson, remaining part will complete in the next class. Okay, that's it. Thank you.